फ्री स्टडी अल्फा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम आलोचना करवा +3 6 सेमिस्टर त्रयोदश पत्रर तृतीय यूनिट जहाँकि होची पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। लेखक होती भुवनेश्वर बेहेरा। चलतु तार संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर आज आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी केउं धरणर पुस्तक भाव प्रसिद्धि रही। उत्तरटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी एक सार्थक भ्रमण कहानी। यार स्रष्टा श्रीजुक्त भुवनेश्वर बेहेरा। परवर्ती प्रश्नटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी एक व्यंग्यानुसारी नाम हेले भी एथिरे केउं देशर अनुभूतिर चित्र वर्णित। पश्चिम आफ्रिका भ्रमण जनित अनुभूतिर चित्र मनोज्ञ भावे वर्णित होइछि। यार लेखक भुवनेश्वर बेहेरा से देशर जनजीवन सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक और शिक्षानीति संपर्क में विशद भावे वर्णना करिसेंति। परवर्ती प्रश्नटी है आधुनिक ओडिया साहित्य पुथित जैसा लेखा भावे भुवनेश्वर बेहेरा केबे एवं केउठारे जन्म होइछंती। आधुनिक ओडिया साहित्य प्रथित जस लेखक भाव में श्री भुवनेश्वर बेहेरा सुपरिचित। 1917 मसीह कोलाहांडी ठारे तांकर जन्म। परवर्ती प्रश्नटी है भुवनेश्वर बेहेरा कहार अनुरोध क्रमे पश्चिम आफ्रिका को जाइतिले। लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पश्चिम आफ्रिकार भारत सरकार अनुरोध रक्षा करी वैषयिक शिक्षा देवाई जाइतिले। तेणु तांकर दृष्टिकोण से देशर शिक्षानीति पर बेस प्रभाव विस्तार करिछि। परवर्ती प्रश्नटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी कहानीटी क्रमशः केउं पत्रिका प्रकाशित होगा पर पुस्तकर रूप नहीं। यही भ्रमण कहानीटी क्रमशः भाव मासिक साहित्य पत्रिका मानस रे प्रकाशित होगा पर पुस्तक आकार में प्रकाश पाई। परवर्ती प्रश्नटी है प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा तीनोटी पुस्तकर नाम कौन। प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा तीनोटी पुस्तकर नाम है शुण परीक्ष, पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी, कथा और लथा। शुण परीक्ष लेखकर एकमात्र रम्य रचना ग्रंथ जहाँकि 1977 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछि। परवर्ती प्रश्नटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी रे लेखक केउं केउं कथा मान केतोटी भाग रे उल्लेख करिसेंती। उत्तरटी है पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा एक सार्थक भ्रमण कहानी। यही भ्रमण कहानी से तांकर पश्चिम आफ्रिका स्थित लाइबेरिया गणराज्य भ्रमण बेलर अभिज्ञता को वर्णना करिसेंती। यात्रार प्रथम पाद कायरो आक्रा, लाइबेरिया रे मोर प्रथम संध्या, सनरोभिया रे मोर एक विचित्र कार्यक्रम, मनरोभिया रे मोर एक पदयात्रा, लाइबेरिया गणराज्य भितरे यात्रार शेष पर्याय आदि 7टी भाग रे एही भ्रमण कहानीटी विभक्त होइछि। लेखक से देशर सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक शिक्षानीति आदि कथा को मध्य एथिरे वर्णित करी अछंती। परवर्ती प्रश्नटी है लेखक तांकर पदयात्रा रे लाइबेरिया ठारे जहाँ सबू लक्ष्य करिले ताहार संक्षिप्त परिचय दियो। लेखक लाइबेरिया राजधानी मनरोभिया रे अनुभव कले सेठारे जेपरी समस्त सभ्यतार घटाटोपरे बंदी सबुथिरे गोटे लोक देखाणिया भाव। मनरोभिया रे पदयात्रा करी लेखक सेठारे राजपथ, समुद्रकूल, घंच अरण्य, खाद्यपेय बसवास संपर्क में धारणा करि नेइथिले। परवर्ती प्रश्नटी है लेखक केउं स्थान को गस्त कला बेले निजर बाल्यकाल कथा चिंता करिसेंती। उत्तरटी है लेखक निजर बाल्य स्थिति को तांकर पश्चिम आफ्रिकार लाइबेरिया गस्त काल रे मन भितरे प्रतिबिंबित कराइछंती। लेखक बाल्यकाल रे जेउ सब स्थान प्रति नाना धारणा करथिले आफ्रिकार लाइबेरिया दर्शन मात्रे से सब धारणा बदली जिवारु सेठारे मध्य से निजर बाल्य स्मृति को दोहराइछंती। परवर्ती प्रश्नटी है लेखक भुवनेश्वर बेहेरा केउं स्थान रे रहणी समय अतीतर समय ज्ञान संपर्क में स्मृतिचरण करथिले। भारतीय ठारू लाइबेरियान माने समय भारी सचेतन। मनरोभियार विचित्र कार्यक्रम उद्घाटक संक्षिप्त भाषण शुणी तांकर अतीत स्मृति मन पड़ी। लेखक तांकर मनरोभिया रहणी काल रे अतीतर स्मृतिचरण करथिले। केउं केउं दृष्टिकोण पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी सार्थक भ्रमण कहानी
ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ହାସ୍ୟରସର ଅବତାରଣା ଓ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକର ନିଷ୍ଠାପର ଧର୍ମ ପାଳନର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ନାମକରଣଗତ ସଫଳତାର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କିର ଯଥାର୍ଥତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କିର ନାମକରଣ ଯେ କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଫାତ୍। ଏହା ଏକ ସିମ୍ବଲିକ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଧର୍ମୀ ନାମକରଣ। ଢେଙ୍କିର କାମ ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଧାନ କୁଟିବ। ଢେଙ୍କିର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଢେଙ୍କି ନ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ହେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନାମକରଣଗତ ସଫଳତାରେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ସଫଳ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲାଇବେରିଆରେ କିପରି ନେତା ଓ ଜନତାଙ୍କ ମିଳାମିଶାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ନେତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଲେଖକ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଯେଉଁ ବୈମାନିକ ଅସୁବିଧା, ସରକାରୀ କଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି ବାସ୍ତବତାର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାର ନିଃସଂକୋଚ ମିଳାମିଶାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ କଟାକ୍ଷ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପରିଚାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲେଖକ ଲାଇବେରିଆରେ କାହା ସହ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମିଷ୍ଟର ଦାସୱିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତର ରାଜନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲେଖକ ମନରୋଭିଆରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ମନରୋଭିଆରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲେଖକ ସେଠାକାର ରାଜପଥ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବସବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲେଖକଙ୍କ ପିଲାଦିନେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଜୟକୃଷ୍ଣବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖକଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଭୟାବହତା ପାଇଁ ସେ ଦେଶକୁ ଡାର୍କ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କୁହାଯିବା କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜୟକୃଷ୍ଣବାବୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କିଏ ଆବିଷ୍କାରକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ଆବିଷ୍କାରକ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କ କଥା ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବେଳେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଜୟକୃଷ୍ଣବାବୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଲେଖକ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜାହାଜର ତୀବ୍ରତାର ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେଉଁ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ପିଲାବେଳର ବଳଦଗାଡ଼ି କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଲେଖକ ଆକ୍ରାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର କେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲେଖକ ଆକ୍ରାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ରବର୍ଟସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ରବର୍ଟସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଲେଖକକୁ କିଏ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲେଖକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ସନ୍ତୋଷରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ଲାଇବେରିଆର ଗସ୍ତ କାଳରେ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗାଇଡ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲାଇବେରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଲେଖକ କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଲେଖକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେସିଲ୍ ଡେନିସ୍ ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ଲାଇବେରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲାଇବେରିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟଲବଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇବେରିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ମିଷ୍ଟର ଡେନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲାଇବେରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୂର୍ବ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ହଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଟଲବଟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲେଖକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଭେଟିଥିବା ଡକ୍ଟର ହଫ୍ଙ୍କ ଚେହେରା କିପରି ରୂପ ପାଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡକ୍ଟର ହଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାଙ୍ଗରା, ନାକ ତଳେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ, ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଲେଖକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲେଖକଙ୍କର ଲାଇବେରିଆ ରହଣି କାଳରେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କ ଲାଇବେରିଆ ରହଣି କାଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍। ତେଣୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଇଥିବା ପରି ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କ ଧାରଣା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲାଇବେରିଆରେ ଲେଖକ ସେଠାକାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ, ମିଷ୍ଟର ହଫ୍, ମିଷ୍ଟର ସେଲିସ୍, ଡେନିସ୍ ଜୁନିୟର, ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍, ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ନାଇଜେରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଭୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଇବେରିଆମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନରୋଭିଆରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନଗ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେପରି କର୍ମଠ, ନିଷ୍କପଟ, ନିରଳସ, ଲାସ୍ୟ, ହାସ୍ୟମୁଖର ଠିକ୍ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହିପରି ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲାଇବେରିଆନମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ କିପରି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୁଅମାନେ ସେଠାରେ ଟ୍ରାଉଜର ଓ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଘାନାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଲମ୍ବା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କ ପରି ସାର୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୋଟା ଛିଟ ଲାପା ସାଙ୍ଗକୁ ମ୍ୟାକ୍ସି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଛିଟକନା ଓ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲାଇବେରିଆରେ ଲେଖକ ଦେଖିଥିବା ହାଟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟ ପରି ଲାଇବେରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।